पंज खंड ने गुरमुखो। गल आपां कर रहे हैं साडे कर्मां तो, साडे उद्यम तो, साडी मेहनत तो वड्डी उस परमात्मा की बख्शिश है। पंज खंड ने। पहला खंड है धर्म खंड, दूजा है ज्ञान खंड, ते तीजा जिहड़ा है वो है सरम खंड। जे तुसी थोड़ा जिहा ध्यान ला के जपजी साहिब की बाणी पढ़ो, विचारो थोड़ा जिहा, तुसी देखोगे कि पंज खंड ने पर पौड़ियां चार ने। पौड़ियां पंज नहीं इन्हां दियां। 35 नंबर, 36 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर ते 37 नंबर, 38 नंबर ते फिर जत पहारा ती जिसने आ रहा है। हुण खंड पंज ने पर पौड़ियां चार ने। धर्म खंड की वखरी पौड़ी है, उस तो बाद ज्ञान खंड की वखरी पौड़ी है, सरम खंड की भी वखरी पौड़ी है, पर कर्म खंड ते सच खंड की पौड़ी वखरी नहीं है, इक्को पौड़ी है। इक्को पौड़ी दे विच ही है कर्म खंड ते सच खंड। इसदा कारण की है? कारण है, समझो नुकता बड़ी तर। इक्को ही खंड विच कर्म नूं ते सच खंड नूं इक्को खंड दे विच कौल गुरु नानक साहिब पातशाह ने रखिया। पातशाह कहंदे जिंदगी की शुरुआत धर्म तो होनी चाहिए, इस करके पहला खंड धर्म है। बंदे लई धर्म जरूरी है। जे धर्म नहीं है मनुख दे कोल ते ओदा जीवन पशुआं वाला है। इस करके खंडां दी जिहड़ी आरंभता है वह धर्म तो है। धर्म का अर्थ भावें असी कर्म कांड लैने आ, क्योंकि साडा मुताबक बुद्धि के मुताबक, साडे ज्ञान के मुताबक असी धर्म के अर्थ वक्खो वखरे लए ने। धर्म का अर्थ मकसद भी हुंदा है, धर्म का अर्थ जिहड़ा हुंदा है वो जीवन की होंद भी हुंदी है, धर्म का अर्थ फर्ज भी हुंदे ने। धर्म का अर्थ फर्ज भी बनते हैं, अपने फर्जां नूं निभाउणा ये भी धर्म हुंदा है। धर्म का अर्थ निज़म भी हुंदा है, धर्म का अर्थ धारण करन वाले निज़म भी हुंदे ने, धर्म का अर्थ परमेश्वर भी हुंदा है। एक थां बाणी च शरीर नूं भी धर्म कहा, ये शरीर सब धर्म है, इस अंदर सच्चे की विच जोत। तेरा शरीर भी धर्म बन सकता है जे तू ये अंदर सच्चे परमात्मा की जोत नूं जान लवे, तेरा शरीर भी धर्म बन जाएगा। तो धर्म के बड़े अर्थ ने बाणी च, पर गल पातशाह एक समझाई, कहन लगे धर्मी होना तेरे लिए जरूरी है। धर्म तो बिना तेरी जिंदगी पशु समान है। इस करके पहला खंड की है धर्म खंड। अगला खंड पातशाह कहंदे कई बार बंदा अधर्म नूं ही धर्म समझी जाता, इस करके धर्म है कि इहदा ज्ञान होना भी जरूरी है। नुकता बड़ी ध्यान नाल समझ। दूजा खंड की है? ज्ञान खंड। ज्ञान खंड क्यों कहा? पातशाह कहंदे कई बार बंदा गलत नूं भी सही समझी जाता है, अधर्म नूं भी धर्म समझी जाता है। इस करके धर्म है कि इहदा ज्ञान होना चाहिए। दूजा खंड है ज्ञान खंड। जिमें जिमें अजकल मैं सवेरे भी शायद बेनती की सी, अजकल सराध नहीं चलते पे, सराध चलते पे ने, आ दिन चलते पे ने। ये गल ना जिन्ने गुरमुखों आप बैठे हाँ, ये गल आप हिरदे विच वसाइए। एक पंक्ति सदा याद रखो, सदा मारिया घर दे विच ना इदां, जे असीं सिख हाँ तो घर दे विच ना ये पंक्ति हर एक सिख नूं ना फ्रेम करा के लगवा लेनी चाहिए है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। फ्रेम करवा के ये पंक्ति हर एक सिख अपने घर च लगावे, उहनूं ये आउंदियां जांदियां एहसास होवे मैं नानक दे मत दा सिख हाँ, नानक दा मत निर्मल पंथ है, इस सारियां तू वखरा है, लहदा है। इदां करके असी सदा याद रखीए कि असी नानक दे निर्मल पंथ दे
ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦੀਆ ਛਾੜ ਚਲੈ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਸਰਾਧ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਰਾਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਵੈ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਊਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਬੱਪਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖਾਵੈ ਕਊਆ ਕੁੱਕਰ ਖਾਹੀ। ਕਊਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਨ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਬੱਚੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ, ਮੁਹਾਕਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਾਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੂੰਹੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਸਤੂ ਸਿਆਣੀ ਗਈ।
ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਿੱਤਰ ਹੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਜੇ ਗਿਆਨਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ, ਗਿਆਨਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਧ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਰਾਹੀਂ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਓਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵੱਢੋ। ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਹੁਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਇੱਦਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਐਸੀ ਪਾਲਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂ ਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਾ, ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਰਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਰੌਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੂ ਪੀਰ ਔਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਬਰ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਬੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ, ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ, ਰਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਾਧਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਝਾਤ ਮਾਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਆਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਛਕੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ,
ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ। ਸਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਦਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਂਖੈ ਮੀਚੈ, ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲਓ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ। ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖੰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਜਿਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਤਰਸ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਖੰਡ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੈ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ 'ਚ 2 ਖੰਡ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ